آج پاکستان پیپلز پارٹی پورے گلگت بلتستان کے تمام اضلاع میں پروٹیسٹ کر رہے ہیں. ہم لوگ اس بدترین دھاندلی کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں جو کہ وفاقی وزراء نے گلگت بلتستان میں آ کے کیے. اس الیکشن کو جس طرح انجینئر کیا گیا ہے. گلگت بلتستان کے اندر الیکشن ہونے تھے, چونکہ وفاقی حکومت کی جماعت اور پیپلز پارٹی میں مقابلہ ہونا تھا, تو وفاقی حکومت نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ وفاقی حکومت کی ملازمین کو گلگت بلتستان میں ریٹرننگ آفیسرز نامزد کرائے. وفاقی حکومت کے افسران کو گلگت بلتستان میں DROs نامزد کرائے. انہی کے ذریعے سے اس پورے الیکشن کو مینوپولیٹ کرنے کی کوشش کی گئی, اور بدترین دھاندلی ہوئی گلگت بلتستان کے اندر. اس بدترین دھاندلی کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن آج سراپا احتجاج ہیں. آج دیامر کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز احتجاج کر رہے ہیں, تھور میں احتجاج کر رہے ہیں, دیامر سٹی میں کر رہے ہیں, غور آباد میں کر رہے ہیں. اس کے علاوہ گلگت شہر کے مختلف مقامات پہ کر رہے ہیں, نگر میں کر رہے ہیں, انزا میں کر رہے ہیں, گزر میں کر رہے ہیں, اور تمام اضلاع میں, شگر میں اور خرمنگ میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز احتجاج کر رہے ہیں. اور اس وقت گمبا میں بھی احتجاج چل رہا ہے. تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا احتجاج ہے. ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے عوام کے مینڈیٹ کے اندر کی ڈاکہ زنی ہوئی ہے. وفاقی وزیر امور کشمیر نے گلگت بلتستان کے اندر تمام اداروں کو مفلوج کیا ہے. وزیر امور کشمیر نے الیکشن کمیشن کو مفلوج کیا ہے. وزیر امور کشمیر نے گلگت بلتستان کی عدالتوں کو مفلوج کیا ہے. وزیر امور کشمیر نے گلگت بلتستان کے انتظامی افسران کو مفلوج کیا ہے. وہ اپنی تمام ریٹرننگ آفیسرز اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز دن کو پروٹوکول ڈیوٹی میں ہوتے ہیں گنڈاپور صاحب کے, رات کو گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے رزلٹس بنائے جاتے ہیں, پالیسیز ترتیب دی جاتی ہیں. اور اسی طرح پچھلے تقریباً 15-20-25 دنوں سے گنڈاپور صاحب یہاں پہ بیٹھ کر اپنے دیگر وزراء, مطلب جیسے کہ زلفی بخاری صاحب تھے, ان کے دیگر جو وزراء تھے جو یہاں پہ آئے اور انتظامی افسران کے ذریعے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا مینڈیٹ کو چرایا گیا. یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی پاکستان تحریک انصاف کو صرف 8 سیٹیں ملی تھی. یہ بہت مطلب ایک عجیب سی بات ہے کہ مطلب یہ سب کچھ دھاندلی کرنے کے باوجود بھی صرف ان کو 8 سیٹیں ملی, اور پورے گلگت بلتستان سے کہ عوام نے ان کو مسترد کیا. 8 سیٹوں کے اوپر انڈیپینڈنٹس منتخب ہوئے. وہ سارے انڈیپینڈنٹس کو پھر ان لوگوں نے خریدنا شروع کیے. 2-3 کروڑ روپے لے کے, بکسز میں لے کے, بریف کیس لے کے سارا دن ان کے پیچھے پھرتے رہے, ایک ایک کے دروازے پہ جا کے ان کے ساتھ مطلب سودا ہوا. اس طرح کا مطلب کی مطلب بارگیننگس ہوئی, جس طرح مطلب ان کو خریدا گیا پیسوں کے ذریعے سے, وزارتوں کے ذریعے سے. اور گلگت بلتستان کے عوام نے جن حلقوں میں PTI کو مسترد کیا تھا ان کے ممبران کو خریدا گیا. اور آج پاکستان پیپلز پارٹی کے مینڈیٹ کو بھی روندا گیا. پاکستان پیپلز پارٹی کے حلقہ نمبر 2 کی سیٹ جو تھی وہ الیکشن ہم جیت چکے تھے, جنرل ووٹ میں بھی جیت چکے تھے, پوسٹل بیلٹس میں بھی ہم جیت چکے تھے. لیکن چونکہ ریٹرننگ آفیسر, ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر اور چیف الیکشن کمشنر کو دباؤ میں رکھ کے ان کے ذریعے سے پیپلز پارٹی کے ووٹس جو کہ عوام نے ان کو ووٹ دیے تھے ان کو مسترد کیا گیا ہے. اور تحریک انصاف کی سیٹ کو مطلب جعلی طریقے سے اس کو جتانے کی کوشش کی گئی ہے, اور اس کے خلاف ہم احتجاج کر رہے ہیں. ہمارا حق مارا گیا ہے, ہمارا حق چھینا گیا ہے. ہمارا حق جب دن دہاڑے چھینا گیا, پوری دنیا کے سامنے چھینا گیا. ہمیں ریٹرننگ آفیسر نے یہ لکھ کے دیا کہ میرے پاس ٹوٹل 1382 پوسٹل بیلٹ ریسیو ہوئے ہیں. جب ٹوٹل بیلٹ پیپرز کی ہم نے کاؤنٹنگ کر لی, ریجیکٹڈ اور ایکسیپٹڈ کو ہم نے کاؤنٹ کرنے کے بعد ہم نے کہا ٹوٹل کیلکولیٹ کرو کتنے آپ کے پاس ریسیو ہوئے ہیں. تو جب ہم نے پوری کیلکولیشن کر لی تو 1382 کی بجائے وہ 1706 تھے. آپ خود دیکھیں کہ اس طرح کے حالات میں ہم کیا الیکشن لڑیں. مطلب 400 پوسٹل بیلٹ پیپرز چوری چھپے لا کے مطلب PTI کے حق میں ڈالے گئے. اب وہ 400 پوسٹل بیلٹ پیپر جو کہ بعد میں لا کے DRO کے ذریعے سے اس کاؤنٹ میں شامل کرایا گیا ہے, ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کیسے ہوگی, ان کی ویراسٹی کہاں سے چیک ہوگی. جب یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ چل گئی ڈیورنگ کاؤنٹنگ, تو ہم نے احتجاج کیا. اس احتجاج کے نتیجے میں ایک ایگریمنٹ ہوا. وہ ایگریمنٹ آج بھی سوشل میڈیا کے اوپر ہے. اس ایگریمنٹ کے تحت یہ فیصلہ ہوا کہ پوسٹل بیلٹ پیپرز کی ویریفیکیشن ہوگی تھم امپریشن کی,
और थंब इम्प्रेशन की वेरिफिकेशन के नतीजे में ही जिसके भी वोट ज़्यादा होंगे उसकी सीट के ऊपर डिक्लेरेशन होनी थी। लेकिन आपके सामने है, थंब इम्प्रेशन की वेरिफिकेशन के लिए गंडापुर साहब तैयार नहीं है, जुल्फी बुखारी साहब तैयार नहीं हैं। जब ये तो दो तैयार नहीं हैं तो आप ये देखें कि इलेक्शन कमिश्नर साहब कैसे तैयार हो सकते हैं, फिर रिटर्निंग ऑफिसर कैसे तैयार हो सकते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर कैसे तैयार हो सकते हैं। तो आप इस तरह के हालात हैं, इस तरह के मामलात हैं, आप खुद देखें कि इस कदर डाका डाला गया, इस कदर जबर किया गया, इस कदर जुल्म किया गया। अब उसके बावजूद कल रात को हमारे इलेक्शन कैंपेन ऑफिस को सील किया गया। हम हैरान हैं, हम कोई श्रीनगर में तो नहीं रहते यार, हम गिलगित बल्तिस्तान में, हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं। रात को हमारे दफ्तर को सील करना, कैंपेन ऑफिस को सील करना, चादर और चारदीवारी की तजलील करना, घरों के अंदर छापे मारना। यार हम इतने बावकार लोग हैं, आपको किसी बंदे की ज़रूरत है हमें लिस्ट दे दे, हम आपको बंदे पकड़ा देंगे। जिसका भी आप जो भी बंदा आपको मतलूब है हमें दे दे, हम आपको हवाले करेंगे। हम ऐसे लोग नहीं है कि हम कानून से भाग जाएं। अगर किसी ने गलती की भी की है, किसी भी तरफ से किसी ने गलती की है तो उसकी गलती को हम सपोर्ट नहीं करेंगे, हम मतलब कानून को सपोर्ट करेंगे। हमें बताया नहीं गया किसकी बात है, इनके पास पूरे तमाम उसके फुटेजेस मौजूद होंगे, हमें फुटेजेस दिखाए जाएं। अगर हमारा वर्कर है तो हमारा वर्कर हम खुद हवाले करेंगे, नहीं अगर हमारा वर्कर नहीं है, इनके अपने एजेंट्स हैं, इनके अपने दहशतगर्द हैं, तो वो फिर मतलब वो भी सामने आना चाहिए। अब ये बात तो वाज़ह ही नहीं हुई अभी तक, अब ये चीज़ वाज़ह ही नहीं हुई। उसके बावजूद रात भर हमारे दफ्तरों के ऊपर छापा मार के और हमारे कैंपेन ऑफिस को सील करके ये सारा बुलडोज क्यों किया जा रहा है? ये सारी कानून की धज्जियाँ क्यों बिखेरी गई हैं? और इतनी जल्दी क्यों है इनको कि मतलब हल्का नंबर 2 का ही इन लोगों ने नोटिफिकेशन जारी करना है। ये नोटिफिकेशन जारी करने में इनको क्या मतलब 25 तारीख तो रिटर्न जमा कराने की तारीख है। अब 25 तारीख को रिटर्न जमा होने हैं, 25 तारीख के बाद ही नोटिफिकेशन जारी होने हैं। लेकिन हमें ये बताया गया कि इलेक्शन कमिश्नर साहब को रात को फ़ोन किया गया था कि आप फौरी तौर पर नोटिफिकेशंस भी जारी करें ताकि ये हालात मज़ीद ख़राब हों। तो गंडापुर साहब इस गिलगित बल्तिस्तान के अमन से खेलना चाहते हैं, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर लूट मार करना चाहिए। भी हमें पता है कि गंडापुर कैसे लूट मार करना चाहता है, किसके ज़रिए लूट मार करना चाहता है। अब ये जो सिलसिला बनाया गया है, ये गिलगित बल्तिस्तान के बजट की लूट मार का सिलसिला बनाया गया है और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से धोखा किया जाना है और गिलगित बल्तिस्तान के बजट को गंडापुर साहब अपने हवारियों के ज़रिए लूट मार शुरू करेगा। एक ऐसे कठपुतली को वज़ीर आला मुंतखब करेगा, एक ऐसे कठपुतली को वज़ीर आला नामज़द किया जाएगा आज रात को। आप हैरान हो जाएंगे जब उसका नाम आपके सामने आएगा, जिसके नाम की नॉमिनेशन होनी है आज रात को। उससे आपको ये सारा वाज़ह हो जाएगा कि गंडापुर साहब पिछले 5 दिनों से ये गुल क्यों खिला रहे हैं, किसको ये वज़ीर आला बनाना चाहते हैं और उसके बाद वज़ीर आला नामज़द करने के बाद क्या करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें आज आपको रात को जब नाम आएगा तो आपको पता चलेगा। मैं भी देखता हूँ जो लोग आज़ाद गए हैं और वो जो मुस्लिम PTI के लोग हैं वो फिर इसको वोट कैसे देते हैं, हम भी ज़रा उनकी शक्ल देखना चाहते हैं आज रात को। अब हमें सिर्फ इंतज़ार इस बात का है कि वज़ीर आज़म साहब इमरान नियाज़ी साहब किसकी नामज़दगी करते हैं। हमें तो मालूम है जिसकी करनी है, क्योंकि हम बताएंगे तो भी लोग अभी तस्लीम नहीं करेंगे। जिसकी उसने करनी है वो लूट मार का निज़ाम है। आज शाम को नॉमिनेशन होनी है, उस नॉमिनेशन के बाद के हालात आप खुद देखेंगे कि इस गिलगित बल्तिस्तान के अमन के साथ किसने खेला है, इस गिलगित बल्तिस्तान के अंदर माहौल को ख़राब करने के लिए किसने क्या कुछ किया है, वो आपके सामने आएगा। हम अपना एहतजाज नहीं छोड़ेंगे, हम अपना हक लेने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। ये हमारा हक है, हम एहतजाज करें, ये 100 नोटिफिकेशन जारी करें, जो मर्ज़ी करें, हम पूरी दुनिया को बताएंगे, पाकिस्तान के तमाम मीडिया को बताएंगे। हमारे पास वो पूरा डेटा है जिसके ज़रिए से इन लोगों ने इलेक्शन को मैनिपुलेट किया है, जिसके ज़रिए से इन लोगों ने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की है। हम पॉलिटिकल इंजीनियरिंग को हम छीनने नहीं देते। हमसे ये मांग भी लेते तो शायद हम सोच लेते, लेकिन ये हमसे छीनना चाहते हैं। छीनना हम किसी को भी नहीं देंगे। इंशाअल्लाह ताला हम अपना हक लेके रहेंगे।